وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين الشهداء والصالحين الراشدين شيخنا محمد بن أخوصنا إلى الإمام يعلم على سيد محمد بن عبد الله وأحسن وصوله وفوره وجميع مشايخه وجميع تلامذته بأن الله تغشاهم الرحمة والمغفرة ويريد الجد في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم بركاته في الدنيا والآخرة بأن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم على تلك النية على ما نبي سلفنا الصالح سر النبي وآل النبي سر أسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فدرك إلهي درا قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك أن يقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجبني أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الإنصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعيه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, yang sama-sama kami muliakan, kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama senantiasa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena murni semata berkat limpahan taufik hidayah inayah Allah lah kepada kita sehingga dapat kita kembali berkumpul beribadah, ta'awun 'alal birri wat taqwa di tempat yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini dan di waktu yang mulia dan penuh barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Salawatun makhsusatun. Menyambung bacaan kita daripada keutamaan kemuliaan anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya wa minasyarafil ladzi ja'alahu Allahu li hadhil ummah ma a'addahu min ats-thawabil jazil wa wa'adahu bihi min al-khairil jalil ala salatid duha wal istikharah wa salatil hajah wa rak'atil wudu wa salatit tasbih, yaitu apa-apa yang Allah persiapkan berupa pahala yang amat besar dan Allah janjikan daripada kemuliaan yang kebaikan yang besar dan amat banyak terhadap ibadah yang kita kenal dengan salat duha dan ibadah yang kita kenal dengan salat istikharah. Jadi sembahyang istikharah ini kita memang dianjurkan setiap hari, setiap hari, bukan hanya di saat kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang hendak kita pilih, tapi dianjurkan setiap hari, karena besar ataupun kecil setiap harinya tentu kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Hidup ini penuh dengan pilihan. Supaya kita Allah berikan petunjuk, dapat memilih dengan pilihan yang baik dan tepat, maka kita diantaranya dianjurkan mengerjakan sembahyang atau salat istikharah. Salat memohon petunjuk, minta pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salatil hajah, dan juga kita dianjurkan mengerjakan sembahyang hajat. Wa rak'atail wudu, dan 2 rakaat sunnah wudu. Nah, ini seperti yang sering diistiqamahkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada khilaf ngaran sidin Bilal ibnu Rabah. Di mana Rasul itu di saat Mi'raj mendengar bunyi terompah sidin. Orangnya masih di dunia tapi sudah terdengar bunyi sandalnya kita. Ini kada asing kata Rasul bunyinya ini. Tatkala Rasul Mi'raj ada mendengar bunyi sandal atau terompah yang kada asing di dunia. Ternyata itu adalah bunyi sandal langkah kaki daripada sahabat Bilal ibnu Rabah. Tatkala usai Rasul Mi'raj, di suatu saat Rasul berkesempatan menanyakan kepada sahabat Bilal, apa amalannya? Kata sahabat Bilal, sopan juga ya kalau mau ditakuni Rasulullah apa amalannya.
diingat-ingat, oh ternyata ada satu amalan yang beliau istiqamahkan, yang beliau dawamkan, yaitu setiap usai berwudu beliau sembahyang 2 rakaat, yaitu sembahyang sunat wudu di kita. Dan kata para ulama dalam kitab itu, salat istikharah, salat hajat, dan salat sunat wudu ini termasuk 10 salat. Ada 10 salat, termasuk yang 3 ini, istikharah, salatil hajat, rakaatil wudu. Itu termasuk salat-salat yang boleh tandariju ila ghairiha, termasuk sembahyang yang boleh kita gabungkan dengan salat yang lain. Istikharah, hajat, dan rakaatil wudu. Ada 3 dan masih ada 7 lagi salat-salat yang lain. Di antaranya salat taubat. Itu sembahyang-sembahyang yang boleh kita gabung dengan sembahyang yang lain, meskipun 3 salat sekaligus. Umpama kita berwudu, menyempurnakan wudu, selesai wudu kita sembahyang sunat wudu 2 rakaat. Maka di dalam hati kita langsung niatkan, boleh aku sembahyang sunat wudu, istikharah, dan hajat lillahi ta'ala. Jadi 3 salat sekaligus, dengan kita mengerjakan satu sembahyang, satu salat, mendapatkan 3 pahala. Nah, itu boleh dalam kitab. Di antaranya ada 10 salat sunnah yang boleh digabung niatnya dengan salat yang lain. Meskipun kata para ulama, ke-10-nya itu digabung, 10 niat dalam satu salat, maka hasalatin niyah, maka sahlah niatnya itu. Jadi ini keutamaan bagi kita, alhamdulillah, yang mengetahuinya, ya kan. Mungkin ada orang yang kadang pernah mengajarkan sembahyang istikharah kada tahu. Nah, sayangnya padahal sudah diajarkan dan caranya mudah aja dan boleh kita gabung. Nah, umpama kita sembahyang duha. Sembahyang duha kita niatkan sekaligus, di situ ada istikharah, hajat, dan rakaatil wudu. Di sembahyang duha langsung digabung tadi niatnya. Maka kita mendapatkan pahala dari keempat salat tersebut. Dan yang terakhir yaitu salatit tasbih. Hadirin jamaah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Islam sadar salat sebenarnya bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah kebutuhan atau solusi. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Dalam ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi sembahyang ini sebenarnya sebuah solusi untuk kita, kebutuhan untuk kita. Karena kata Rasulullah SAW diantaranya, waju'ilat qurratu aini fis salah. Itu memang makamnya Rasul. Rasul itu tatkala ada terasa gundah, sedih, kata beliau, ya Bilal, arihna bis salah, hiburlah aku dengan salat. Ayo kita sembayangan supaya terhibur hati. Nah, itu Rasulullah SAW. Dan juga para sahabat luar biasa radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya para sahabat itu, kalau ada khilaf, Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah, kata beliau tatkala tertusuk panah di tubuh beliau, tatkala ingin dicabut dan itu rasanya sangat sakit, beliau memerintahkan, cabutlah di saat aku sembahyang, di saat salat. Artinya beliau kadang merasakan sakit lagi ketika sembahyang itu, karena tingkat fokus dan khusyuk yang sudah sampai sudah. Dan itu dapat kita ilmiahkan, jelaskan secara ilmiah kenapa saat kada sakit itu. Nah, kita ingat peristiwa yang lebih lama lagi
kejadiannya ashabu Zulaikha, yang mereka itu tatkala melihat ketampanan wajah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan, falamma ra'aynahu akbarnah wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Awalnya mereka ini, perempuan-perempuan terhormat ini mencibir, menyambeti kita, menyambeti Zulaikha. Wah, bagaimana mungkin istri seorang perdana menteri terpincut, kita jatuh cinta lawan anak angkatnya. Saat itu Nabi Yusuf diangkat oleh sang menteri, ternyata Siti Zulaikha ini handap kayak itu. Nah, karena memang luar biasa ketampanannya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tatkala beliau mendengar perempuan-perempuan di luar sana itu menyambati Sidin, akhirnya nyatakan, haji Sidin, belum melihat bang. Ya, hanya kenapa jadi menyambati? Karena belum melihat. Nah, akhirnya diundang perempuan-perempuan terhormat itu, diundang dan sudah diatur sedemikian rupa oleh Zulaikha ini. Diberikan buah-buahan beserta sikin. Sikin itu pisau. Falamma ra'aynahu akbarnah. Wah, tatkala mereka itu, perempuan itu melihat Nabi Yusuf, akbarnah. Wah, takjub. Takjub. Wa qatta'na aydiyahun. Mereka pun tanpa sadar memotong jari jemari mereka. Artinya kada merasakan sakit nih, kada sadar. Karena fokus mereka tuh luar biasa, titiknya hanya pada satu titik, yaitu ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tanpa sadar memotong jari jemari mereka. Wa qulna hasya lillah ma hadha bashara. Oh, ini bukan manusia ini. Ini malakun karim. In hada illa malakun karim. Ini malaikat yang turun dari langit, kata mereka. Nah, tatkala Nabiullah sudah lewat, sudah masuk ke dalam, baru mereka merasakan kesakitan karena sudah terpotong-potong itu jari jemari mereka. Nah, artinya apa? Seperti itu juga orang yang salat. Mereka sudah sampai di titik yang sangat fokus, khusyuk, asik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, mudah-mudahan sebelum kita Allah wafatkan, Allah berikan kehusyuan, kenikmatan kita di dalam salat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan salat duha. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah. Nah, beliau aslinya Abdurrahman ibnu Sakhr, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Radhiyallahu anhu. Jadi sini sahabat Rasul yang meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Dan itu dengan penuh perjuangan beliau menuntut ilmu. Yang beliau kan asalnya dari Yaman. Kemudian pergi hijrah ke Madinah untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Dan itu dengan penuh perjuangan. Innamal ilmu laisa birahatil jasad. Kata para ulama, ilmu itu memang tidak dapat didapatkan dengan tubuh yang nyaman, tentu dengan susah payah. Di antaranya beliau ini sahabat Abu Hurairah. Saking susah payahnya beliau ini dulu sampai sering merasakan ju itu juga kita kelaparan. Nah, pernah suatu ketika karena beliau ini merasakan kelaparan dan beliau itu sudah menekan daripada kabid perut beliau itu.
karena saking kelaparan sudah, dan diikat dengan batu, dengan batu diikat. Nah, kata beliau, saat itu aku duduk di samping jalan, kemudian lewat sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lewat sahabat Abu Bakar, sahabat yang lebih senior, yang bakal menjadi khalifah yang pertama menggantikan Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Abu Hurairah ini, wah, lewat nih Sayyidina Abu Bakar. Ini kisahnya, betakun. Nah, kisahnya betakun nih. Padahal si ini mengharap sedikit apa? Udah nih, ditawari gitu nah. Ya kalau takun nih. Takun. Ternyata qadarullah Sayyidina Abu Bakar saat itu kadang menangkap sinyal-sinyal itu. Akhirnya lewat sahabat Abu Bakar. Kemudian yang kedua lewat lagi sahabat Umar. Kita pulang sahabat Abu Hurairah bertakun nih, kisahnya bertakun tentang hukum-hukum Allah, ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah. Karena mereka lebih senior. Jadi beliau sahabat Abu Hurairah ini kan lebih junior, jadi bertakun. Bertanya yang lebih senior. Memang beliau saat itu mengharapkan sedikit tawaran untuk makan, karena memang sudah kelaparan sangat gitu. Tapi beliau sungkan untuk langsung meminta itu. Sungkan. Jadi bertakun kisahnya. Nah, qadarullah Sayyidina Umar juga tidak menangkap sinyal itu berlewat. Nah, yang ketiga akhirnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa fi wajhi minal ju'. Kata sahabat Abu Hurairah, Rasul ini mengetahui tergambar jelas di wajahku ini ada rupa-rupa orang kelaparan gitu. Nah, Rasul orang yang sangat peka, orangnya sangat perhatian terhadap para sahabat-sahabatnya. Maka kata Rasul, ya Abu Hurairah, kata wahai Abu Hurairah, qultu, kata sahabat Abu Hurairah, rabbik ya Rasulullah, inggih pun ya Rasulullah. Kemudian dibawai, mari ikut bersama kata Rasul, masuk ke rumah beliau. Fadakhaltu ma'ahu al-bait. Kemudian Rasul pun mendapati di rumah beliau itu ada satu wadah yang diisi dengan susu. Min aina lakum hada? Kata Rasul, dari mana nih susu? Ada susu ini dari mana? Kemudian dia mengatakan, qila arsala bihi ilaika fulan. Ada orang yang Rasul memberi pian sewadah susu ini segan. Nah, dapat sewadah susu, paling kada banyak, sewadah aja bang. Kata Rasul, ya Abu Hurairah, fantalik ila ahli suffah fad'uhum. Ikam kiyau kawan-kawan ikam sebetaan ahlu suffah itu nak kiyau yang mau jumlah ada yang mengatakan 70. Kesinian betan kumpul kita minum nah bersamaan. Padahal wadahnya halus saja nih. Wah, jabir le. Pada sini kelaparan banget dah. Tapi disuruh mengiyawi kawan pulang. Ayo ay. Karena Nabi yang nyuruh, ayo ay. Tulak kiyawi kawanan. Kemudian setelah berkumpul sudah, maka Rasul pun menyuruh Abu Hurairah untuk membagi, untuk minum bergantian di wadah yang qadah tadi. Qadah itu macam wadah lah, ada ganal banget juga. Disuruh minum bergantian sebetaan, digilir satu-satu, masih ada. Sampai yang kesekian, ada terus nih, ada habis-habis. Sudah habis semuanya, sahabat supat kawanannya Abu Hurairah. Terakhir gilirannya sahabat Abu Hurairah. Minum. Kemudian kata Rasul, isyrab, lagi minum. Himung ini 2 kali suruh minum. Langsung sudah 2 kali. Kemudian isyrab, lagi kata Rasul. Sampai yang kesekian kali minum lagi sahabat Abu Hurairah ini. Kemudian kata beliau, sudah
hatta yarwa, aku ini sudah minum sampai kenyang. Jadi orang Arab itu minum susu pun kenyang. Dan kita pun bisa bang juga, memang bisa lapar pulang mah banyak sejam 2 jam. Nah, kemudian nawatuhu Rasulullah SAW farafa rasahu li mutabassiman. Kemudian Rasul minum juga dari sisa air susu tersebut. Jadi ini termasuk daripada mukjizat Rasulullah SAW yang namanya taksirul qalil, memperbanyak sesuatu yang sedikit. Bayangkan kita wadah yang halus dapat diminum untuk puluhan orang. Nah, ini kan luar biasa mukjizat beliau. Mukjizat. Nah, dan disaksikan langsung oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau bercerita kepada kita dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, jadi Rasul itu ketika dapat sesuatu, ada berian orang beri hadiah lawan sidin, maka sidin bagi. Nah, sidin berbagi lawan sahabat-sahabatnya, termasuk utamanya Ashabus Suffah ini. Karena Ashabus Suffah ini mereka kada bagawi, kada bisa keluarga, mayoritasnya orang-orang yang datang dari luar negeri, yang datang ke Madinah khusus untuk menimba ilmu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul perhatikan mereka ini. Ya, ada Rasul dapat rezeki, sini bagi-bagi lawan mereka ini. Nah, itu bentuk perhatian Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya. Nah, itu sahabat Abu Hurairah. Kata beliau berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam." Telah berpesan kepadaku, berwasiat kepadaku oleh Khalili, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisiyami 3 ayyamin min kulli syahr. Yang pertama, kata beliau, Rasul itu berwasiat kepadaku untuk dapat supaya mampu berpuasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari aja, karena 3 harinya kita ini sama dengan 10. Berarti kalau 3 hari 30. Nah, itu termasuk khosais sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Keutamaan, kekhususan yang Allah berikan kepada kita sebertaan. 1 dikali 10. Wa rak'atay duha, dan juga Rasul berwasiat kepadaku untuk menjaga sembahyang 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an arkuda, dan Rasul juga berwasiat kepadaku, kata sahabat Abu Hurairah, supaya menjaga sembahyang witir sebelum aku tidur. Nah, sebelum aku tidur. Jadi puasa 3 hari dalam sebulan, menjaga sembahyang duha, dan mengerjakan sembahyang witir sebelum tidur. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadisnya sahih dengan peringkat yang paling tinggi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan sembahyang witir ini menurut sebagian madhab, sebagian kalau ada khilaf, mazhabnya Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah, itu hukumnya wajib. Nah, wajib. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Hadisnya dasarnya apa kita? Karena ada sebuah hadis yang mengatakan, sahabat itu pernah bertanya, hal alayya ghairuhunna ya Rasulullah, apakah bagiku ini ada sembahyang yang diwajibkan lagi nih selain yang 5 waktu ini? Kata Rasul, la illa an tatawwa. Tidak ada, kata Rasul, kecuali itu yang sunnah. Nah, itu menjadi dasar dalil kita bahwasanya sembahyang witir ini sunnah hukumnya. Yang wajib hanya yang 5 waktu. Sisanya itu sunnah. Nah, mazhab yang lain itu mengatakan wajib, mungkin karena memang fadilah yang keutamaannya yang amat luar biasa dan sangat ditekankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fadailu salatid duha katsiratun, dan keutamaan salat duha itu amat sangat banyak. Nadhkuru jumlatan miha, maka kata mu'allif, kami akan sebutkan sebagian saja.
Yang pertama, biha yaghfirullahu ta'ala ad-dunub. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kali hari ini mendapat sedikit ilmu yang manfaat, yang barakah. Harapannya dengan bertambah ilmu yang barakah, bertambah juga nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita layak tergolong menjadi orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.